पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, तो आप सभी अपनी कमर सीधी कर ले। एक बार सभी खड़े हो जाइए, खड़े होकर थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए अच्छी तरह से। ओके, अभी बैठ जाइए सभी। आप चेयर पे बैठे हैं तो कमर सीधी रखते हुए, अगर आप नीचे बैठे हैं तो सुखासन स्थिति में या वज्रासन स्थिति में बैठ जाइए। सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसमें प्राणायाम करेंगे। गहरी श्वास लेंगे 3 बार, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कपाल भारती एक्सरसाइज करेंगे। गहरी श्वास लेने के बाद छोड़ते हुए जो है नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए एक्सरसाइज करेंगे। रिलैक्स। एक बार गहरी सांस लेंगे और अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम अनुलोम विलोम। लेफ्ट से श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रिल से छोड़ेंगे और फिर राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों की पोजीशन शून्य मुद्रा में
बाई हाथ का भी, राइट हैंड। अभी इस एक्सरसाइज को, अनुलोम विलोम को हम तीव्र गति से करेंगे, तेजी से। नेक्स्ट एक्सरसाइज है भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे, अपने लंग्स में भरेंगे और श्वास छोड़ते झटके के साथ श्वास छोड़ेंगे। अभी हम इसको फास्ट करेंगे, तीव्र गति से। रिलैक्स। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे हम भ्रमरी याम प्राणायाम। इसमें गहरी सांस लेंगे नाक से और फिर कान और आंख को बंद करते हुए, मुख को भी बंद करते हुए नाक से श्वास छोड़ते हुए हमिंग करेंगे। गहरी सांस लेंगे,
नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज है त्रिबंध, जिसको महाबंध भी कहा जाता है। इसमें हम श्वास लेने के बाद फिर श्वास छोड़कर बाह्य कुंभक लगाते हुए तीनों बंद लगाएंगे। गहरी श्वास लें, श्वास लेते हुए जो तीनों बंद जो है ओपन करेंगे। गहरी श्वास लें, एक बार और करेंगे। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उद्गृत प्राणायाम। इसमें हम गहरी श्वास लेंगे नाक से, दोनों नॉस्ट्रिल से, और फिर आंख बंद करते हुए और मुख को गोलाकार बनाते हुए ओम की ध्वनि करते हुए श्वास छोड़ेंगे। अपने हाथों के पोजीशन ध्यान मुद्रा में। गहरी श्वास लें, अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करेंगे साथ ही साथ जो है फिजिकल एक्सरसाइज भी नेक के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। गहरी श्वास लें और छोड़ते हुए एक्सरसाइज करेंगे। लेफ्ट राइट मूवमेंट। हाफ सर्कल पीछे की ओर मूवमेंट करते हुए फ्रंट 3 बार। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। श्वास लेते और छोड़ते हुए अपोजिट इसको। दोनों साइड पे
गहरी श्वास लेते और छोड़ते हुए لكن أمي لم تنسى. لقد ذهبت أتجول بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله
प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया है, मस्तक मणि बनाया है। गुण ज्ञान खजाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया है। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल ये मयसर दिन होंगे, हर खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे,
कराने वाला करार हार, करनहार हम किए जा रहे हैं। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम। फलक से हम यही गा रहे हैं। कराने वाला करार हार, करनहार हम किए जा रहे हैं। करनहार हम किए जा रहे हैं। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा क्या नहीं तो बच्चे अपने अवस्था को अच्छा रखना है तो क्या आदत होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाबा को याद करने की आदत चाहिए, जिगरी प्यार से याद करने की। बाबा कहते हैं अज्ञानियों से ज्ञानी बच्चों का नींद आधा होना चाहिए। वो लोग 8 घंटे सोते तो आप 4 घंटे सोना चाहिए। कम नींद करना ब्रेन के लिए अच्छा है। ये सारा ज़्यादा जो नींद करता है उनका कैरेक्टर के प्रति बहुत कुछ बोला गया है विज्ञान ने। तो बाबा कहते 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठ के याद करो, 2 से 5 अलर्ट एकदम पावरफुल होकर के याद करो, तो अवस्था उनका सारा दिन अच्छा रहेगा। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನಿತು ಆತ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆದತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಥರ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಾಬುವರನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಮಕ್ಕಳ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಹೋಗಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲಗದವ್ರದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರಗಳದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ 3 hours 3.5 hours 4 hours ಮೇಲೆ ಮಲಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. मीठे बच्चे इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्मों के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಬಾಬಾವ್ರದ್ದು. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಿಹಾರಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಗ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. सदा सुखी. ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए. ಜ್ಞಾನಿ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆದತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. सवेरे सवेरे उठने की, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना,
ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उनकी अवस्था सारा दिन ठीक रहती है। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद आधा होना चाहिए। 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठकर बैठो। ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲರ್ಟಾಗಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ, ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಎದ್ದು ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಳ್ಳೆಯ ಧಾರಣೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಮಲಗ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರ ಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಯೋಗ ಯಾರ್ದು ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ದಿನದ ದಿನಚರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಧ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೊಳಿ. ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಾಗಿನ್ನ ಯಾವ ಜಂಜಾಟಗಳಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಆತ್ಮರು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಶುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಗಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಬುವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ಸಮಯ ಬಾಬುವ್ರದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮು. ಆವಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬಾಬಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಗೀತ್ ಮುಜ್ಕೋ ಸಹಾರಾ ದೇನೆ ವಾಲೆ ತೇರೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ. ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ಹೇ ಬಾಬಾ, ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಶುಕ್ರಿಯಾ, ಧನ್ಯವಾದ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಬಾಬೂರಿಗೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं. जीव आत्मा ಎರಡು, ಜೀವ್ ಶರೀರ, ನಾನಾತ್ಮ ಸಪ್ರೇಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಗಳು. यहाँ तो जीवात्माएं होंगे ना. जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसको अशरीरी कहा जाता है. तुम तो शरीर के साथ बैठे हो. आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में नहीं आए तब तक बोल न सके. तुम जीव आत्माएं जानते हो, अब बाप के सन्मुख बैठे हैं. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಸಾಕಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ತಾನೇ ಆತ್ಮಗಳು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಶರೀರಿ, ದೇಹರೂಪಿ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ. ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರಲಿ, ಶರೀರ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. तुम जीव आत्माएं जानते हो, बाप के सन्मुख बैठे हैं. हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सन्मुख आए थे. बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे ना. जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे. क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಬಾಬೂರು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬೂರು 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದಾಗ जानते हैं ना हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सन्मुख बैठे. ನಶೆ ಇದೆಯಾ? ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್.
ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಖುಷಿ ಅಥವಾ ಆ ನಶೆ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಕ್ಯೂ ಬೈಟೆ ಹೋ ಬೇಹದ್ ಬಾಪ್ ಸೆ ಬೇಹದ್ ಕಾ ವರ್ಷ ಲೇನೆ. ಏನು ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತಂದೆಯ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ? ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯಿಂದ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरी बैरिस्ट्री सीखते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट रहती है. तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखलाते हैं. भगवान वाच, ये तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓದುವಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊತಾರಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಬ್ರಹ್ಮತನದ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. जीव आत्माएं पुनर्जन्म ज़रूर लेती है. कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते हैं. पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? ये तो बरोबर है. आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है. ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते हैं. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನೀವು ಮನುಷ್ಯರು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರ ಅಂತ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 84 ಜನ್ಮಗಳ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಪಾಪಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ 84 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಪೂಚೋ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಕೋ ಮಾನ್ತೆ ಹೋ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೌದು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ. ये तो बरोबर है. आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है. ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते. 84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है. पहला जन्म ज़रूर बहुत अच्छा सतो प्रदान होगा, लास्ट छीची तमो प्रदान होगा. 16 कला से फिर 14 कला 12 कला होती जाएंगी. पुनर्जन्म ज़रूर लेते. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ಬರೀ 84 ಜನ್ಮ ತಗೋತಾರೆ ಹೊರತು 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಹೆಂಗೆ ಜನ್ಮ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅನುಸಾರ ಆತ್ಮ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಂತರ ಅದರ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಏನಿದೆ ಅದು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಜನ್ಮ ಎಲ್ಲರದೂ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಈಗೇನು ಹಿಂಗಿದೆ ಚೀಚಿ ತಮೋಗುಣಿ ಜನ್ಮ. 16 ಕಳ ಇದ್ದವರು 14, 12 ಹಿಂಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ पूछना चाहिए अच्छा परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं व पुनर्जन्म रहित है. देखो ये पॉइंट बहुत सूक्ष्म है. अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती. कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है. बाबा ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರ? ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ ಅಂದಾಗ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವ ನಿರಾಕಾರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತನೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅವತರಣೆ.
ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯ ಅಂತ. तो समझाया जाता है हाँ शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता है वो नहीं है. अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले. बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेता, वो इस तन में एक ही बार आता है, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते. ಶಿವಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯಾತ್ಮರು ದೇಹ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್, ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಜನ್ಮ ಅಭೋಕ್ತ ಕರ್ತ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನೆಂದೂ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಶರೀರ ತಗೊಂಡವರು ತಿರ್ಗಾ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟರೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೇಹ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದೇಹ ಬಿಡೋದು. ದೇಹ ಬಿಡೋದಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಬವರು ಶಿವ ಬಾಬಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ತಂದೆ ಆದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೋಗಲಿ, ಇಡೀ ಈಗ ಸಂಗಮ ಯುಗ ಅವ್ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ, ಇರಲ್ಲ. ಬಂದರು, ಮುಖ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೊರಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ದಿವ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಅವತರಣೆ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಇದು परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित हैं, वो कभी सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनते. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ರಹಿತ, ಅವರು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದಿಂದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. आत्मा ही सब जनन मरण में आते हैं, पतित बन जाते हैं, फिर बाप आते हैं पावन बनाने. इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित है. आत्मा घर से पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है. बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಗಳು ಜನನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರಣನೇ ಸತೋಗುಣಿಯಿಂದ ತಮೋಗುಣಿ, ಪಾವನೆಯಿಂದ ಪತಿತ, ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಆತ್ಮಗಳಿಗಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅಂದರೆ ಆತ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಪಾವನ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮಧಾಮದಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಪತಿತ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಾಪ್ तो कभी पतित नहीं बनाएंगे. बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते. ಪರಮಾತ್ಮ ಪತಿತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಪತಿತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಭಗವಂತ ಎಂದು ಕೊಳಕು ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಶರಾಗಿ ಅದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಜನ ಬಂದರು, ಬಾಬಾ ಹೇಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇಕಂದರೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದಾಕಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರು ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಕರೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು, ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ, ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಪತಿತ್ ಮತಿ ದೇತೆ ಹೈ. अब बाप न पावन बाप कहते कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकार में नहीं जाओ. रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था. ऐसे नहीं बाप ही सुख दुख देते, नहीं बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकता. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ ಅನ್ನೋದು. ಮಾಯಾ ಈ ದುಃಖ ದೇತಿ है. ಹಾಂ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಂತಾರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನೆಂದು ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದುಃಖಿಯಾಗೋ ಮತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎವರ್ ಪ್ಯೂರ್ ತಂದೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾವನರಾಗಿ ಕಾಮ್ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ
ಏಕೆಂದರೆ ಪತಿತ ಆಗೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮೇನ್ ಕಾಮವಿಕಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ರಾವಣನ ಮತದ ಮೇಲೇ ದುಃಖಧಾಮ ಆಗೋಯ್ತು, ಮೊದಲು ಸುಖಧಾಮ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರರಾಗಿ ಮಾಯೆ ದುಃಖ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಉಸ್ ಮಾಯಾ ಪರ್ ಜೀತ್ ಪಾನೆ ಸೆ ತುಮ್ ಜಗತ್ ಜೀತ್ बनते हो. मनुष्य माया का अर्थ ही नहीं समझते, वो धन को माया कह देते, कहते हैं ना इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया का नशा होता नहीं. वहाँ रावण की भूत बनाकर जलाते नहीं है, भूत तो दुश्मन को बनाया जाता. रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से, देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाता है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಮಾಯೆಯ ಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನಡೆದು ಕೆಳಗೆ ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಮಾಯಾ ಜೀತ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ತೀರಾ. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಮಾಯೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತೇ ಮಾಯೆ ಅಂತಾರೆ, ವೈಭವನೇ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಕಾರಗಳ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡಿನ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾಯೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. परंतु माया का नशा होता नहीं. वहाँ रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं है. ರಾವಣನ ನಶೆ ಇರಲ್ಲ, ರಾವಣ ನಶೆನ ಚಕನಾಚೂರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ದುಃಖಿ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಅಂದರೆ ರಾವಣನ ಭೂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. भूत तो दुश्मन का बनाया जाता, रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದಿಂದನೇ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯ ಶುರುವಾಗೋದು. ಭೂತ ಯಾವುದು ಯಾರದು ಯಾರನ್ನೇ ಸುಡೋದಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಹ ಅಹಂಕಾರ ಮೇ ಆನೆ ಸೆ ಫಿರ್ ಔರ್ ವಿಕಾರ ಮೇ ಜಾತೆ. ದೇಹ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಮನುಷ್ಯರು ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾಗ್ತಾರೆ. ಶರೀರ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಚಂಚಲತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं, माया के वश होने से परवश बन जाते, परमत पर चलते रहते. अभी तुम चलते हो श्रीमत पर, परमत मना माया की मत. श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वो है रावण की मत. परमत इसलिए बाप ने कहा है आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में बंधे हुए. ಸೊ ಇದು ರಾವಣನ ಮತ ಬಾಬನಿಗೆ ರಾಮನ ಮತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಪತಿತರಾಗೋ ಮತ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರೋದು. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಂದರೆ ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾದರು, ಮಾಯೆಗೆ ಪರವಶರಾದರು, ಪರಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾರೆ. ಈಗ ತಂದೆ ಬಂದೆವು ಶ್ರೀಮತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಡೀರಿ. ಮಾಯೆ ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಅವನು ಮಾಯೆ ಮತ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮತ. ಶ್ರೀಮತ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಾನು? ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾವಣನ ಮತ ಪರಮತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಅಸುರರ ಕೆಲಸ. ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವಶರಾಗೋದು. ರಾವಣನ ಜಂಜೀರ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. मनुष्यों ने रावण सत्यु की आयु लाखों वर्ष समझ ली. तुम तो हिसाब बताते हो 5000 वर्ष कैसे. क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुआ, सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ. ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ಯುಗದ ಆಯುಷ್ಯನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಬಾಬಾ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರೀ 5000 ವರ್ಷ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ 3000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಿತ್ತು? ಸ್ವರ್ಗ ಇತ್ತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರ 2000. ಸೊ ಬುದ್ಧನೂ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರು 250 ವರ್ಷ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಧರ್ಮಪಿತರಿಗೆ 250 ಇಯರ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿ 2500 ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿ ರಾವಣನ ಜೊತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತದೆ.
उसके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने मनुष्य होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्षों में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते। कहते भी है क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा तो होता है। ಇದು 5000 ವರ್ಷಗಳ ನಾಟಕ ಪೂರನೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಸತ್ಯಯುಗನೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಎಣ್ಸೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬರೀ 5000 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಆತ್ಮಗಳು, 750 ಕೋಟಿಗಳು, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ತಾಕತ್ತು, ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ ಬಾತೋಂಕು ಜಾನ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಬನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆಚೆ ಇರೋರಿಗೆ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮೈ ಜೋ ಹೂँ ಜೈಸಾ ಹೂँ ये चक्र फिरता है और ये कोई जान न सके. बाप ही समझाते हैं. ये है ಗೀತಾ ಎಪಿಸೋಡ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನೂ ಹೆಂಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬಂದು ತಿಳಿಸೋದು. ಇದು ಗೀತಾ ಎಪಿಸೋಡ್, ಗೀತಾ ಯುಗ. ನಾನು ಬಂದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಾಪ್ನೆ ಆಕರ್ ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಯ ಥಾ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಬಂದು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. बाबा बूढ़ियों को भी समझाते कि ये बहुत सहज बात है. बाप क्या कहते हैं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है. बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ. बाप समझते हो, तुम समझते हो ना, हम बाबा के वारिस है. 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಾಬಾ ಮುದುಕರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದಂತೂ ತುಂಬ ಸಹಜ ಮಾತು. ನಾನು ಬಂದು ಕಲ್ಪದ ಹಿಂದೆನೂ ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುದುಕರಿಗೂ ಈಸಿಯೇ. ನಾನು ಎರಡೇ ಮಾತು ಹೇಳೋದು, ತಂದೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಂದೆ ಏನಂತ್ಕೊಂತಾರೆ, ಓ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಗ ಜನ್ಮ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ. ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ ಬಾಬಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हो. ये बड़ी गुप्त बातें हैं. बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले थे? कहते हैं हाँ बाबा. आत्मा इस मुख द्वारा कहते हैं हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे. ದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಿಲನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಬಾಬಾ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಲನ ಮಾಡಿ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे. जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने बैठे. हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा. ಇದು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಥ್ರೂ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಒಪ್ಕೋತೀವಿ, ಆ ಬಾಬಾ 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೂ ಬಂದು ನಮಗಿದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ ಪತ್ರಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವತರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ನಮಗೆ ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೂ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದರು, ನಾವೀಗಲೂ ಬಂದ್ವಿ. ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕ 5000 ವರ್ಷಗಳನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ.
ತಂದೆ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವತರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದರ ಅನುಸಾರ ನಾನೀಗ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ 5,000 ವರ್ಷನ 84 ಜನ್ಮನ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೀಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಹದ್ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಾಬನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. तो अधिक बाबा ಹೇಳೋದು, बाप कहते मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ. तुम कहेंगे हाँ बाबा हम आत्माओं के आप परमपिता परमात्मा बाप हो. बाप भी कहते हैं तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया है, फिर अब मैं देता हूँ. माया वर्षा छीनती है, बाप वर्षा दिलाते हैं. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ನಿಶ್ಚಯ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪೇಚಾನ್ ಆಂಕ್ ನ ಜಾನೆ ದಿಲ್ ಪೇಚಾನೆ ಬುದ್ಧಿ. ಶಿವ ಬಾಬಾ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕ ತಾನೇ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಬಾಬಾ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ನನಗೆ. ತಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ರಾವಣ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ನಾನು ಪುನಃ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏ ಅನೇಕ ಬಾರ್ ಕೇಲು ಹೋ ಚುಕಾ ಹೇ, ಹೋತಾ रहेगा ಅಂತ ನೈ ಹೇ. ತಂದೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಥರ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಡೆದಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಂತ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಬಾಪ್ಗೆ ಬಂತೆ ತೋ ಫಿರ್ ಕೋಯಿ ಸಗೆ ಕೋಯಿ ಲಗೆ ಹೇ, ಕೋಯಿ ಸೋತೆಲೆ ಕೋಯಿ ಮಾತೆಲೆ ಬಂತೆ ಹೇ, ಕಚ್ಚೆ ಪಕ್ಕೆ ತೋ ಹೇ ನಾ. पक्कों को भी कभी माया एकदम जीत लेती है. बच्चे कहते हैं बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है. तो जितना तुम बाप को याद करेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे. तो ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಲತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು. ಮನ್ಮತ ಪರಮತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋರು ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಅವರವ್ರದೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೌಕಿಕದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ತಾನೇ, ಸೋತೆಲೆ ಮಾತೆಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಕಚ್ಚೆ ಪಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋತೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕಚ್ಚಾ ಪಕ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕೋಂಕೋ ಕಬಿ ಮಾಯಾ ಏಕದಮ್ ಜೀತ್ ಲೇತಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋರನ್ನು ಮಾಯೆ ಜುಟ್ಟಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಗಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಚ್ಚೆ ಕೇತೆ ಬಾಬಾ ಹಮ್ ಜಬ್ ತಕ್ ಜಿಯೆಂಗೆ आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है. तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे. आग चीज को पवित्र करती है, तुम्हारी है योग अग्नि. ये बेहद का यज्ञ है. तो ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂದಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಕಚ್ಚಾ ಪಕ್ಕ, ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಾನೇ. ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿರೋರು ಎಷ್ಟು ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಗೆದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನ್ಮತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಮಾಯೆ ಕೆನ್ನೆಗೊಡ್ದು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ.
ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಏನೇ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ, ಜ್ಞಾನಾಮೃತ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ವಿಕರ್ಮಗಳ ಹೊರೆ ತುಂಬ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪಾಪಾತ್ಮರಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಸ್ತು ಪವಿತ್ರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಚಿನ್ನನೂ ಹಂಗೆ ತಾನೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪುಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು 100% ಪ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗೇನೆ ಇದು ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ, ಸ್ಥೂಲ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, तुम्हारी है योग अग्नि ये बेहद का यज्ञ है, बेहद के सेठ ने बेहद का यज्ञ रचाए. ಬಾಬಾ ಯಾರೋ ಬೇಹದ್ ಸೇಠ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೇಹದ್ ಯಜ್ಞ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಹದ್ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಯೋಗ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ. इतने वर्ष कोई भी यज्ञ चलता नहीं है, 7-8 रोज व 1 मास के लिए यज्ञ रचते. तुम्हारा ये यज्ञ देखो कितना वर्षों से चल रहा है. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಅಲ್ವಾ. ಅವ್ರದ್ದಾದರೆ 7-8 ದಿನ ತುಂಬ ಸಾಹುಕಾರ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಸ್ವಾಹ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. बाप तो सुनाते रहते, कहते भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा. भगवान वाच मुझे अपने बाप को याद करो, ज़रूर आया हुआ है. तब तो कहते हैं ನಿಮ್ಮದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ವಿಕರ್ಮದ ಬೋಜ ಹೊರೆ ಕಟ್ತಾ ಜಾಯಂಗ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಏನೋ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಗ ವಿಕರ್ಮ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚೇನೋ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೇ ಆತ್ಮಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಲ್ಲ, ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪೇ ಬರಬಾರ್ದು, ಹಂಗೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕಿ ಅಂತ. बाप कहते हैं अब तुमको वापस जाना है. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ನಿರಂತರ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಡಬೇಕು ತಾನೆ. ಪರಮಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है, अब तुम जानते हो योग से हम पावन बनते जाएंगे. तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, तुम पर वारी जाएंगे. स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं ना, यहाँ बाप पर बलिहार जाना है. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವೀಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪತಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊರೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಯೋಗದಿಂದನೇ ಪಾವನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ಏನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ? 2 ಯುಗದಿಂದನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಾಬಾ ನೀವು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಲಿಯಾರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ, ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಬಲಿಹಾರಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗ್ರಿ. शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते हैं. अब बाप कहते हैं तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है, तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाऊंगी. आप हमारे पर बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बनाऊंगा. कितना भारी वर्षा है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, ये भूलो मत. ಈಶ್ವರನ ಆರ್ಡರ್, ಧರ್ಮರಾಜನ ಆರ್ಡರ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಾದಿ ಬರ್ಬಾದಿ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬರಿಯಾರಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಬಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇದೊಂದು ಜನ್ಮ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಸುಖಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಸ್ವರ್ಗದ ವೈಭವನು ಯಾರು ಊಹೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಜಾಯಿ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗೋದಂದ್ರೇನೋ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಡೆದು ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತ್ ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತ್, ಶ್ರೀಮತ್ ಬಾಬನ ಕೈ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತ್, ಶ್ರೀಮತ್. ಸರಿನಾ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ का ಚಿತ್ರ भी घर में रख दो. ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮಮ್ಮನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ದೇಕ್ಲುಂಗ ಅಂತ ಏನೇನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋರು. ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ, ಜಗತ್ತಿಂದನೇ ಕಿತ್ತಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. तो हम बाप से ये वर्षा ले रहे हैं, बाप परम धाम से आए हुए हैं. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. परंतु माया चील भी कम नहीं है, सबकी बात नहीं है, परंतु नंबरवार है. कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं. यहाँ बैठे तो नशा चढ़ता है, यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाता है. ಮಕ್ಕಳೇನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ರಿ. अटेंशन प्लीज. 4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है ही नहीं. कुछ अवज्ञा की है ना, तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए. जोर से थप्पड़ मारा. मारती माया ऐसे मार देती. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪರಮಧಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮಾಯೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಮುಗ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮಾಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಹುಷಾರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಬಟ್ ನಂಬರ್ವಾರು, ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಲವರಂತೂ ಏಕದಮ್ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಶೆನೇ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುರುಳಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಶೆ, ವಾ ಬಾಬಾ ನಾನು ಮರೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತ. ಆಚೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರತ್ನಗಳು ಕಲಾಸು. ತಂದೆನ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ರೂ ಶ್ರೀಮತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. 4-5 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೀತಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡೋರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬು. 4-5 ವರ್ಷ ಏನೋ 20-30 ವರ್ಷ ಇದ್ದೂ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ ಕೇತೆ ಚಡೆ ತೋ ಚಾಕೆ ವೈಕುಂಠ ರಸ್ ಗಿರೆ ತೋ ಚಕನಾಚೂರ್. ಏರಿದ್ರೆ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ವೈಕುಂಠ ರಸ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಸಾತಳ ಪಾತಾಳ ಚಕನಾಚೂರ್, ಒಂದೂ ಮೂಳೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. देखते हो ना कैसे चकनाचूर हो जाते. माएಗೆ ವಶ ಆಗೋದು ರಾವಣನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚಕನಾಚೂರ್. वैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, फिर पद तो नंबरवार है, बल वहाँ सब सुखी रहते, फिर भी मर्तबे तो है ना. स्कूल में मर्तबे पाने के लिए ही तो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा तो प्रजा ही सही, जो तकदीर में होगा नहीं. इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸತೋಗುಣಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ, ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಅಂತ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ಮಾಯ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ, ಚಕನಾಚೂರ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ, ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಂತೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹದ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೆಣ ಎತ್ತವ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋವ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಥರದವ್ರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದವಿಗಳಂತೂ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದೋದು? ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ತಗೋಬೇಕು, ದೊಡ್ಡವ್ರಾಗಬೇಕಂತ ತಾನೇ. ಇಲ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಂಗಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ ತಾನೇ, ಯಾರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಜಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾನೇ ಸರಿ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ತಮೋಗುಣಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅಂತ. ದ್ವಾಪರದ ನಂತರ
ಇನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿನೂ ಬಿಡಲ್ಲ, ಜಾಡಿಸ್ತದೆ. ಈಶ್ವರನ ಋಣ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಮುಳುಗೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ರಸಾತಳ ಪಾತಾಳ. ಬಾಬೋರ ಅವಜ್ಞೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು ಅಂತ. सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते हैं. ये गुड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, ये ह्यूमन रेस है. तुम चाहते हो हम जल्दी शिव बाबा के गले में फिरोए जाए तो उनको याद करना पड़े, सारा मदार याद पर है. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ನಂಬರ್ 1 ಅಂತೂ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರು ಯಾರಂದರೆ ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಪೂರ್ಣ ಬಾಬನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲಸಿಗಳಾಗಿ ರಾವಣನ ಸಂಘದೋಷದಲ್ಲಿ ಪರಮತ ಮನ್ಮತದಲ್ಲಿ ಬರೋರಲ್ಲ. ಅದು ಸತೋಗುಣಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು. ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕುದುರೆಗಳ ರೇಸು, ಕುದುರೆ ರೇಸು, ಹಂಗೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೇಸು. ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ 1 ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ನಾವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬಾಬನ ಕೊರಳಿನ ಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ವಿಜಯ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗ ಇರಬೇಕು. ಯೋಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟು ಆಳದ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ಯೋಗ. ಯೋಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿರ್ಗ ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಈ ರೇಸಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮ कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत थंग हुए हैं. कहते हैं जब जाए बाबा के पास, बाबा ने युक्ति तो बताई है. कहते हैं बाबा हम आपकी याद में ही रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है. गवर्नमेंट के सर्विस में भी 8 घंटा देते हो, ऐसे याद में भी 8 घंटे तो रहो ना. सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितना भारी ಏನು सर्विस है. सिर्फ बाप को याद करो और ಸುಖಧಾಮ್ ಕೋ ಯಾದ್ ಕರೋ. ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಇವತ್ತು? 8 ಗಂಟೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ ಅಂತ. 8 ಗಂಟೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರಿ. 8 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? 8 ಗಂಟೆ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಏನಿಂದರೆ ಯಾವ್ದವ್ರ ಸೇವಾ. ಆವಾಗಲೇ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರೇ ಪೂರ ಆಸ್ತಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. 8 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 16 ಗಂಟೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. 16 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? 12 ಗಂಟೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಯೋಗ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. 12 8 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 20 ಆಯಿತು. ಅಷ್ಟರವರೆಗೂ ಬರಬೇಕು ನಂಬರ್ 1 ಆಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜಿತ್ನಾ ಹೋ ಸಕೆ ತುಮ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಯಾದ್ ಮೇ ರಹೋ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಗಳಿಗ್ ನನ್ನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ. ಯಾದು ತೋ ಕಾ ಭಿ ಬೈಟ್ ಕರ್ ಸಕ್ತೆ ಹೋನ. ಇದೇನು ನನ್ನ ನೆನಪಂತೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा. सिंधी में कहावत भी है ना, सवेरे सोना सवेरे उठना वही मनुष्य बड़ा गुणवान है. ये गायन भी अभी का है. बाप कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ और फिर सवेरे सवेरे उठो. अज्ञानी लोग 8 घंटा नींद करते हैं. तुम्हारी नींद आधी होना चाहिए. ಈಗ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಬಾಬಂದು ಆರ್ಡರೇ ತಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 4-5 ಗಂಟೆ ನೀಂದ್ ಬಸ್ಸೆ. ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, 5 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. तुम कर्म योगी हो ना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो. शिव बाबा को याद करने से तुम्हारी कमाई बहुत है. ಕೇಳಿದ್ರಾ? तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगा. ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ
ಆದರೂ ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ಸೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಬಾಬಾವ್ರು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ. ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರು ಅಂಥವರೇ ಗುಣವಂತ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದನ್ನು ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನನೂ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಲಸಿಗಳು, ಕೇರ್ಲೆಸ್ಸು, ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಮಾಡೋರು, ಫೇತ್ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳ್ತಾರಾ? ನಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳದೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದವರು. ಅದನ್ನು ಶಿವಬಾಬಾವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಣವಂತರಂದರೆ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋರು. ವೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆ, ಶಿವಬಾಬಾವ್ರು ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು. अच्छा 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठो, ठीक है 4 बजे उठो, फर्स्ट क्लास समय वो है, शांति रहती है, सब शरीरी बन जाते. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಆಯಿತು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ರಿ, 3 ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ರಿ. ಹೋಗ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೂಗುಡಿಸ್ಬಾರದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ನೋಡೋರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹಂಗಲ್ಲ. ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಆಹಾ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಲಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ? ಬಾಬಾ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾ ಏನು ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅದು, ಸತೋಗುಣಿ ಟೈಮ್, ಶಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಶರೀರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಸನಾಟ ಬಹುತ್ ಹೋತಾ ಹೈ, शांति ಇರುತ್ತಲ್ಲ. अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है, बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं. ಅಮೃತ ವೇಳೆ ನೆನಪಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಬಹಳ बहुत करके रात को जागते रहते. सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है, कमाई से तो खुशी होंगी. तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अविनाशी कमाई करते रहो. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಮೃತ ವೇಳೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೂ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. 11 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಬರೀ 3 ಅವರ್ಸ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಾಬನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಕಾಶ ಕೊಡೋದು 2 ಗಂಟೆಯಿಂದ. ತುಂಬ ಸಂಪಾದನೆ ಆದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ, 2 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸುಸ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೆಲವರು ಭ್ರಮೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಈಗ ಕೆಲವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಇದೆಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಡಿಮೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಶ ಅಂತೂ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಹೋಯ್ತು, ಟೈಮ್ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಅಚ್ಚಾ मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते. गुड मॉर्निंग, थैंक यू, शुक्रिया बाबा. कितना बड़ी कृपा करते बाबा. रोज़ पढ़ाई पढ़ाते बैठ करके सन्मुख. ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನದಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ ದಾದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುರಳಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ धारणेगे। एक ही जन्म सदा सुखी बनने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनना है, मनमत व परमत को त्याग देना है, कोई अवज्ञा नहीं करनी है। 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಪೂರ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಮನ್ಮತ ಅಥವಾ ಪರಮತದ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅವಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು. ಮನ್ಮತ ಪರಮತಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಅದು ಸರೆಂಡರಿ. ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳೋದು? ಹಂಗಲ್ಲ. सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ कमाई करनी, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सर्विस कम से कम 8 घंटा ज़रूर करनी है. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಏನು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ತಂದೆಯ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಕಡಿಮೆದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು 8 ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಡೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಶಾಂತಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಜ್ಞಾನದ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಶಕ್ತಿಗಳ ವೈಬ್ರೇಷನ್, ಸುಖದ ಖುಷಿಯ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸು, ಈಶ್ವರೀಯ ಸ್ನೇಹದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? ಮನಸ ಸೇವೆ ನಡೀತಿದೆಯಾ? ಬಾಬನ ನೆನಪು ಸೇವೆ ಡಬಲ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಾಯೆ ರಾವಣ ಪಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. वरदान, देह के बान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योगयुक्त बंधन मुक्त भव. ದೇಹ ಬಾನವನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥವರು ಯೋಗಯುಕ್ತ ಬಂಧನ್ ಮುಕ್ತರು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಸದಾ ಯೋಗಯುಕ್ತ. ಯೋಗಯುಕ್ತರ ಚಿಹ್ನೆ ಸದಾ ಶ್ರೀಮತ. ಮನ್ಮತ ಪರಮತ ಅನ್ನೋದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂಧನ್ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮಗಳು. ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಬಂಧನನೇ ತಾನೇ ಮನ್ಮತ ಪರಮತ ಬೇರೆ ಬಂಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘದೋಷದ ತರೋದು. जो देहाभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बन जाता. जैसे कोई चीज़ अर्पण की जाती है तो वो अर्पण की हुई चीज़ अपनी नहीं समझी जाती है. तो देह के बान को भी अर्पण करने से जब अपनापन मिट जाता है तो लगाव भी मिट जाता है. उन्हें ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है. ऐसे समर्पण होने वाले सदा योगयुक्त और बंधन मुक्त होते हैं. उनका हर संकल्प हर कर्म युक्ति युक्त होता है. ಯಾರು ದೇಹಾಭಿಮಾನದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮ ದರ್ಪಣ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಅನುಸಾರ ಕರ್ಮ ತಾನೆ. ಅದು ಶ್ರೀಮತದ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದರ್ಪಣ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಆದಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಆದ ವಸ್ತು ತಂದಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ. ಹಂಗೆ ದೇಹ ಬಾನನು ಬರೀ ದೇಹ ಅಭಿಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಬಾನನೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನತನ, ತನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸರೆಂಡರ್. ಅಂಥವರನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗೋವರೇ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಬಂಧನ್ ಮುಕ್ತರು. ಅವರ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಮ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಕೋ ಸಾಥಿ ಬನಾ ಲೋ ತೋ ಸಫಲತಾ ಆಪ್ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಆ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗಾರರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಫಲತೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಾಬಾ ಜೊತೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಗತ್ತೇ ನಮ್ಮದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತು.
ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಬಾಬಾ ಅಂದರೆ. ಸರಿನಾ ಮೀಟೆ ಬಚ್ಚೆ? ಏನೋ ಅರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ, ಸರೆಂಡರ್ ಸರೆಂಡರ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಬಲಿಹಾರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಸುಖಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತದ ಕೈ ಬಾಬಾನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೆಲ್ಟ್, ಶ್ರೀಮತದ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋದು ಬಾಬನ್ನ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಎಲ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ರೂ 8-10 ಅವರ್ಸ್ ಏನು ಬಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ ಎಲ್ಲರೂ, ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ? ಓಂ ಶಾಂತಿ. जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की, तू वही है वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। पिता और गुरु, तू ही रूहों का मालिक, पिता और गुरु। होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू, होता तुमसे सफर है खत्म और शुरू। परवरिश दे रही तेरी मौजूदगी, वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। इंसाफ है तेरा आगाज, अंजाम इंसाफ है। गलतियां करता सबकी तू ही माफ है, गलतियां करता सबकी तू ही माफ है। तेरी चुप तेरी रहमत तेरी सादगी, वही है वही है वही, तू वही है वही है वही है वही, हाँ वही है वही है वही। फर
अब ये पैगाम है कब्र दाखिल रूहों में है छाई खुशी। तू वही है वही है वही, जिसकी चाहत थी सदियों से हर कौम की। तू वही है वही है वही है वही। हाँ वही